And Islam stand against spiritual system. Islam composed from love, and peace is a basic unit of development, and peace is a basic unit of prosperity, and peace is a basic unit of business nowadays, and peace is a basic unit of successful in every moment of life. So we greet anyone with the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace be upon you at your moment of life. Thank you so much. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. All praise to be Allah, whose bounty showers unstopped. We obey Him or not, His mercy always stopped. Honorable Chief Guest, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. It is of great honor and pride for me to speak on the topic need of the peace in the present era. It fills me with pleasure to see my teachers and senior fellows in my audience. The word peace now has become quite known to everyone around the globe. We Muslims are very fortunate, as the very name of our religion means peace. The faith beloved to Allah is Islam. Inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. It was Islam that Adam preached. It was Islam that Ibrahim preached. It was Islam that Musa and Yaqub preached. It was Islam that the last of the prophets, our beloved Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preached in the perfect way. Every messenger preached peace. Dear audience, it is to be noted that the people around the world are followers of different religions. Each of them gives due importance to peace. The modern age is marked with scientific advancements. These have facilitated and eased the human life very much. But my dear fellows, the other side of this progress is so dark that the world has been made stand on the edge of destruction. The need of the time is to use science for constructive purpose. Respected guests, the present era is at the height of learning, but what purpose this learning should serve is never defined by the think tanks. Dear audience, it is true that I explain it that the present era is so high in progress. Respected teachers, it is very painful to highlight that the present era is height of learning, but the world has been completely disturbed because of the terrorist activities around the globe. This is the religious extremism or the lust to overpower the natural resources of other countries. Your Highness and Excellency, let me dare say that it is true that no religion allows for it. It is the admitted fact that human grounds condemn such acts. It remains
deniable that the loss of life and property is always irreparable. So when peace is going fall, then let peace prevail to all us. Let none be disturbed anywhere. Let the terrorists be buried forever. There is every facility of life. We have rather got every luxury, whether domestic, transportation, communication, health, or education. Dear fellows, let us resolute that this world belongs to us. We have made it luxurious, and we will join hands to make it peaceful. Allah help us all. Thanks. In the name of Allah, who is the beneficent and most merciful. My respectable judges and friends, Assalamu alaikum. Today the topic of speech is restoration of peace. Respectable judges, world peace is an ideal of freedom, peace, and happiness with nations and all people. World peace is an ideal of planetary non-violence by which nations willingly cooperate either voluntarily or by a system of virtue of deserved in the world. The term is sometimes used to refer to a cessation of all hostility amongst all humanity. For example, world peace could be crossing the boundaries via human rights, technology, education, engineering, medicine, and diplomats, or an end to all forms of fighting. Since 1945, the United Nations and the five permanent members of its Security of Council, the USA, Russia, China, France, and the UK, have worked to resolve conflict without war and declaration of war. Respectable judges, many Buddhists believe that world peace can only be achieved if we first establish peace within our minds. The most great peace is the eventual end goal of the lesser peace. According to Islam, faith in only one God and having common parents Adam and Eve is the greatest reason for humans to live together with peace and brotherhood. Islam view of global peace in the mention in the Quran, where the whole humanity is recognized as one family. All the people are children of Adam and Eve. The purpose of the Islamic faith is to help the people recognize
recognize their own natural inclination towards their fraternity. Most respectable judges, peace can be attained through the 5 fundamental freedom for all people everywhere in the world. Number 1, their freedom of speech, freedom of religion, freedom for environment, and freedom from fear. If our international community remembers these 5 freedoms, I challenge, they will become way of life, and they will become our daily lives. Then collectively we will carry the core in the days to come in our minds. Assalamu alaikum and thank you. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Before I go to describe male Nepal's stigmas, infamies and threats to the audience, before I whine on unthriftness of peace, economy, educational syllabus and political situation, I present salute to ISF people who selected our topic for this speech according to prevailing situation of world, which is importance and building of peace with current scenario. Respected President, if peace does not exist, when a person having poisonous pen in his right hand and left having axe, hairstyle, actress, away on face, alive or zip, behind the number of volunteer, certain product is there and having diarrhea, but he is issuing license of dead to people. If peace does not exist, then two Muslim decry on best lands of death and sacredness of Muslim country by Christians. If peace does not exist, then cruel butcher play football with the heads of Muslim. If peace does not exist, then humanity is being slaughtered. When peace does not exist, then humanity is being slaughtered. When peace does not exist, then dollars exceed the psychological limits of rupees 110. When peace does not exist, then focus of think tank is on jet rather than focusing on hunger babies. When peace does not exist, then focus of think tank is on JF Chandar Chartered think tank constructing a women university. When peace does not exist, then sin become a symbol of fear. When peace does not exist, then Islam is known as religion of terrorism. Respected President, yes, this all happened if peace does not exist. When peace does not exist, then innocent babies victim of suicide attack in Mardan. When peace does not exist, then school and students are targeted because their sin is that they are providing and seeking in knowledge. When peace does not exist, then innocent babies victim of suicide in Mardan. And when peace does not exist, the notification of Madaris has been issued. My dear fellows, if time allowed me, I do comment on Man Qatala Nafsan Muta'ammida, but there is not enough time. I do comment on Al-Muslimu Man Salima Al-Muslimun. But I can't do because their sin is that they are not providing a seeking. If we want to tackle all these problems, then we should. Ya mujiba kulli sa'i wassalatu wassalamu ala man wa afdalul wasa'i amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la tufsidu fil ard sadaqallahu al-azim ayyuhal ulama wal mashayikh ورئيس المجلس والحاضرون والسامعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحدث أمامكم أهمية قيام الأمن في تنازل الحالات الحاضرة. أيها الحاضرون والسامعون، إن نزل في العصر الحاضر
من معاملة الرجلين إلى دول العالم تركت قوانين الشريعة وتب فكر غير الإسلامية أمان الباكستان. اليوم أحاطت الباكستان مسائل كثيرة عن الظلم والتعدي والربا والسرقة والادخار والاحتكار وقطع الطريق والمكر. أيها الحاضرون والسامعون، فالمعاشرة التي وجدت فيها هذه المسائل الكثيرة تفسد أحوالها. العلماء السوء يمحون الأفكار الصحيحة ويغيرون على أقدار الروحانية والإخلاقية. ولا شك فيه أن الباكستان قد قامت بسعي علماء أهل السنة والجماعة والمشايخ والعوام بعدد 100,000، لكن اليوم الطائفة المخشوشة تبتغي محو سعي الأكابرين من أهل السنة بقوة الأسلحة، وقد كانت خالفت بإقامة الباكستان. فلهذا أدعوكم أيها الرؤساء والأمراء لبناء المدارس والكليات من مسلككم، وأنا ألتمس من عوام أهل السنة أن يدخلوا أبناءكم وبناتكم في هذه المدارس والكليات ليتهيئوا لمقابلة مذاهب الباطلة. أيها الحاضرون والسامعون، ولا شك فيه أن أهل مذاهب العالم قد تعينوا الأصول والضوابط لقيام أمن العوام، لكن أصولهم وضوابطهم محدود في القوم فقط، ولكن أصول الإسلام وضوابطه لبني آدم والدواب والحشرات والنبات كلهم. كما يحكى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغت، فنزل في البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى وقي فسقى الكلب فشكر الله له. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر، في كل كبد رطب أجر. هذا درس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: لو أن دابة عثرت بالعراق لكنت مسؤولا عنها يوم القيامة. أيها الحاضرون والسامعون، ألا إن الإسلام الدين ليقتدي أمن الحيوانات، أفلا يقتدي أمن ويراعي بني آدم؟ لا، بل الإسلام يقتدي أمن بني آدم بوجه الأكمل. لكن المسلمين في زماننا يكونون عباد الكفار ودولتهم مكبوتة بأيديهم. لئن شئتم قيام الأمن في الباكستان، لئن شئتم قيام الأمن في الحالات الحاضرة، فعملوا على أحكام الشريعة وتخلقوا بأخلاق النبوية وزينوا أنفسكم بتعليمات الصوفية وكونوا بينكم إخوانا. لئن شئتم قيام الأمن في الباكستان فأدوا حقوق الله وحقوق رسول الله وحقوق العباد، لأن فساد العالم وعدم الأمن بسبب هذه الأمور. أيها الحاضرون والسامعون، فإذا اجتنبتم عن هذه الأمور تكونون لدى راحة ووجاهة وأمن. أنا أدعو الله توفيق العمل. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد، إن الأمن والاستقرار
هي من نعم الله تبارك وتعالى على الفرد وعلى الجماعة، وهي مما يسعى لها البشر جميعا، فكل أمة تسعى لها لتحقق لنفسها الأمن والاستقرار. أيها الناس، إن في تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى للأمن شأنا كبيرا وموقعا عظيما في ديننا. ذلك الأمن الذي جاء هذا الأمن في كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في صور شتى منها. أيها الناس، الإسلام دين المحبة ودين الأمن، وقد أخبر أن يكون عن من قتل نفسا بغير نفس، كما قال الله عز وجل في كلامه المجيد: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ورتب على قتل النفس الوعيد الشديد، كما قال الله تعالى في كلامه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. وحرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب الكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، فبالذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن بها إلا خيرا. أيها الناس، أما الإعراض فحرم على المسلم أن يغتاب أخاه أو يسعى بالنميمة أو يستهزأ به أو يلمزه، كما قال الله عز وجل في كلامه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأمن الإسلام في الآخرة بأن جعل أعمال الصالحة والاستقامة في الدين، كما قال الله عز وجل في كلامه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هم آمنون يوم القيامة ومن قبورهم آمنون من عذاب الله وبأعمالهم الصالحة. هذه بعض معالم الأمن في ديننا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا نعمة الأمن في الدنيا ويرزقنا الأمان في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومسليا ومسلما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وبعد. أيها الحاضرون وأصحاب القضاء والعدل، أنا مسرور جدا بأنني شاركت في المسابقة الخطابية التي نظمتها الهيئة الإسلامية للطلبة على موضوع مهم، وهو قيام الأمن، ضرورته وأهميته في الوقت الحاضر. لا شك أن هذا الموضوع له أهمية كبرى في كل عصر من العصور،
وفي كل كرم من الكرود. اليوم نحن نحتاج إلى قيام الأمن بيننا بأكثر من الأيام الماضية، ولهذا أنا أهنئ شيخ الحديث وشيخ الجامعة الدكتور محمد ظفر إقبال الجلالي زيد مجده على عقد هذه المسابقة الخطابية بين المدارس والجامعات الدينية الباكستانية. أيها الإخوة، فإن هذا الموضوع محبوب إلى النفوس وله جوانب مختلفة ومجالات متنوعة، والأمن مقصد عظيم وهدف نبيل، والأمن تستمر به الحياة، وبه تحفظ المساجد والمدارس والجامعات والكليات، وبه تجري الأسواق والمتاجر، وبه تفتح الحدائق والمنتزهات. أيها الإخوة الكرام، إن قضية الأمن جاءت في الديانة الإسلامية كالأساس للبناء بالغ الأهمية، واتضح ذلك في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. قال الله تعالى في أسلوب الامتنان: أولم نمكن لهم حرما آمنا حتى تمنى سيدنا إبراهيم عليه السلام، فدعا الله سبحانه وتعالى بسدده: رب اجعل هذا بلدا آمنا. والأمن في الحقيقة يحصل عليه من الله تعالى بسبب الطاعات والأعمال الصالحة، كما وعد الله سبحانه وتعالى بسدده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ومن الأحاديث التي تدل على أهميته وعظيم مكانته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجزت له الدنيا بحذافيرها. وفي الحقيقة هناك ارتباط قوي بين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في منوال التحذير: لا إيمان لا إيمان لا إيمان. قيل لمن؟ قال لمن لم يأمن جاره بوائقه. أيها الإخوة الكرام، لا شك في أن الأمن له دور أساسي في تطور الحياة في جميع نواحيها من السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية، حتى لا حياة بدون الأمن. وبه يرتبط الحفاظ على كيان الدولة وتكاملها وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولي، سواء كان ماديا أو معنويا، خاصة في الوقت الحاضر حينما اتفقت الجمعيات السياسية كلها والشعب بأجمعهم مع القوى العسكرية ضد الإرهاب والإرهابيين، فلا بد من النجاح في هذه الحرب. وفي الأخير أدت بعض التوصيات لتحقيق الأمن، وهي مثل التالي: الأول تكريم أفراد الجيش المتميزين في عملهم بالتركيات. الثاني تذكير وسائل الإعلام على العقوبات الصادرة ضد المجرمين الإرهابيين ونشرها بشكل دوري. الثالث والكف عن نشر عمليات الإرهابيين وأخبارهم ورسائلهم التي تؤثر على حالة الأمن. وفي الأخير وأشكر الهيئة على منح الفرصة لي للمساهمة في هذه المسابقة الخطابية، وأهنئها على عقدها هذه المسابقة في الوقت المناسب جدا لها. والسلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا مسرور بقيامي أمامكم هنا كمشارك من مشارك المسابقة الخطابية باللغات الثلاثة العربية والأردية والإنجليزية بموضوع هام جدا في الأيام الحاضر، وهو قيام الأمن، ضرورته وأهميته في الوقت الحاضر بإشراف صاحب المعالي رئيس الجامعة، أن موضوع الأمن موضوع حبيب إلى النفوس، موضوع له جوانب متنوعة، والحديث عنه شيق كيف لا، والأمن مقصد جليل وهدف نبيل ومطلب عظيم يسعى إليه الناس أجمعهم، ومن أجل تحقيق الأمن والحصول عليه توقد مؤتمرات وتعلق مؤلفات وتلقى دروس ومحاضرات، ويجتهد أصحاب الرأي والفكر فيما يحقق الأمن. والأمن ضد الخوف، والأمن قرار في القلب
وطمأنينة في البال وزوال للخوف والضجر وبه تستمر الحياة وتحفظ المعابد والمدارس والجامعات وتجري الأسواق والمتاجر وبه تفتح الحدائق والمنتزهات. أيها المستمعون، أن قضية الأمن جاءت في الديانة الإسلامية كعنصر حيوي بالغ الأهمية، واتبع ذلك في العقيد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما قال الله تعالى في أسلوب الامتنان: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقال أيضا في الأسلوب: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حتى تمنى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يكون بلده آمنا متأمنا، ودعا الله سبحانه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ومن الأحاديث التي تدل على أهمية وعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما غشيت له الدنيا بهذا فيرها. وفي الحقيقة هناك ارتباط قوي بين الأمن والإيمان والسلامة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في منوال التهذيب: لا إيمان لا إيمان لا إيمان. قيل لمن؟ قال: لمن لم يأمن جاره بوائقه. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده أو لم يأمن منه الناس ليس له إيمان كاملا. ومن دعائه عند رؤية الهلال: اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المستمعون، لا شك في أن الأمن له دور أساسي في تطور الحياة في جميع نواحيها من السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعالمية والثقافية، حتى لا حياة بدون الأمن. وبه يرتبط الحفاظ على قيام الدولة وتكاملها وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولي، سواء كان ماديا أو معنويا، خاصة في الوقت الحاضر حيثما اتفقت الجمعيات السياسية كلها والشعب بأجمعهم القبيح والعسكرية ضد الإرهاب والإرهابيين. فلا بد من النجاح في هذه الحرب العظيمة، وإلا فلا يمكن التمكن من تحقيق الأمن في المستقبل. وفي الأخير يفترق بعض التوصيات لتحقق الأمن، وهي مثل التالي: الأول تكريم أفراد الجيش المتميزين من في عملهم بالترقيات التي تتم كل فترة، وهو يعزز الجهاد. الثاني تركيز وسائل الإعلام على العقوبات الصادرة ضد المجرمين الإرهابيين ونشرها بشكل دوري وفي أوقات ثروة في مشاهدة التلفزيون والراديو وفي الصحف والمطبوعات. الثالث والقف والنشر عمليات الإرهابيين وأخبارهم ورسائلهم التي تؤثر على حالة الأمن. الرابع وحث المفكرين والباحثين والأساتذة والشباب المثقفين على إعداد الشعب للمشاركة في الحرب. وأشكر الحياة على منه الفرصة لي للمساهمة في هذه المسابقة، لما أحني على في هذه المسابقة في الوقت المناسب جدا لها. والسلام. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيها المضيف والضيوف والسامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله تعالى منن ونعم عظيمة علينا، وأعد الله منها الأمن من الخوف، حيث قال في سورة القريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعلم أن للأمن مكانة رفيعة. ولم لا تكون كذا؟ فإن مقاومة ديننا ودنيانا والتحفظ في إزنا وأمورنا كلها لا يمكن بغير الأمن، لا يمكن بغير الأمن. وأقدم لكم محاضرتي على العنوان: فضيلة الأمن
واحتياجه في أهوالنا الحاضرة. أيها المكرمون، قد تهدمت البيوت والمساجد والمباني، وقتلت النساء والأطفال والشيوخ والشباب أثناء مدة كثيرة في عدد كثيرة. من فعل ذلك كل ذلك فعل النفوس الذين ادعوا بأنفسهم بأنهم قادة الدين وحسوا تابعيهم على كل ذلك لعزة الدين، وحسوا تابعيهم على كل ذلك لعزة الدين، ورغبوهم على قتل عام، ورغبوهم على قتل عام. وحقيقة الأمر بأن الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. في هذه الآية أعد الله قتل نفس بغير نفس كقتل الناس جميعا، وما فرق الله مؤمنا ولا كافرا، وما فرق الله فيها مؤمنا ولا كافرا. أيها المكرمون، أن نبينا عليه الصلاة والتسليمات بل أمرنا كذلك بل نهانا، حيث روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، فإن مسيرة توجد 40 عاما. قال أنور شاہ الکشمیری رحمت اللہ علیہ في شرح هذا الحديث ومخ الحديث: أنك أيها المخاطب قد علمت ما في قتل المسلم من الاسم فإن شناعته مغلب الكفر حيث أوجب التخليد. أما قتل معاهد فأيضا ليس بهجن فإن قاتله أيضا لا يجد رائحة الجنة. أيها المكرمون، والعدل ذاك بأن لأنفسنا أيضا ذنب عظيم، والربا جار في مصارفنا، والربا جار في مصارفنا، والتصاوير الفاحشة معلقة هنا وهنا، والتلفزيون مملوءة بالفحشاء والمنكر. هذه الأمور أجدك لأهل الشدة أنفسنا لو نشاء كل الإصلاح فلنصلح أنفسنا. إلى اللقاء إن شاء الله والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأيها السادات الكرام وأحبابي الحضور في هذه الحفلة المأمونة والمباركة، اليوم سأتكلم أمام حضراتكم على موضوع مهم وهو قيام الأمن. أحبابي الكرام، الإسلام دين الأمن والسلام والرحمة، وهو مشتق من السلام، كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. والتحية بيننا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل القرآن نزل بيننا في ليلة السلام: سلام هي حتى مطلع الفجر. والجنة التي يدعو إليها الإسلام هي دار السلام. أحبابي الكرام، أكبر دليل على أن الإسلام دين الأمن ينساب إلى القلوب ويصلها. الإسلام ينتشر في جهات لم يرفع فيها المسلمون سيفا ولم يكونوا دولة، وهذه إندونيسيا وماليزيا وغرب أفريقيا وباكستان. انتشر فيها الإسلام منذ 10 قرون عن طريق تجار المسلمين والصوفية الذين يذهبون إلى تلك الجهات
فيجذبون أهلها بأيمانهم الصادق والمعاملة الطيبة إلى دينه. أيها السادات الكرام، جهاد البغاة من أجل المحافظة على الأمن الداخلي يجب على الحكومة أن تخزي البغاة والإرهابيين الذين يفسدون في البلاد ويقومون بالعنف ويقتلون الناس بغير حق. والدليل على وجوب القتال قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أحبابي الكرام، الجهاد يكون بالمال وبالنفس وباليد وباللسان وبالقلب. لا بد للمسلم أن يبذله وسعه وطاقته في سبيل الحياة والسلام. أحبابي الكرام، هنا أرد على من يقولون إن الإسلام قد انتشر بالسيف، فأقول إن استعمال السيف لم يكن سوى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أيها الناس، ثلاثة آيات فيها ذم المفسدين في الأرض. أحدها ولا تبغ الفساد في الأرض. سورة قصص الآية 77 البارة 20. في الأرض بمعنى الملك معارف القرآن كچوچوی. وثانيها ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سورة النساء الآية 93 البارة 5. وثالثها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سورة مائدة الآية 32 البارة 6. يا أيها الناس ملكنا في الأسباب وملكنا يتسلق بالفساد والفساد يوجد بداهة وجلية وإجاعة ولا وجه أن يفسد في الأرض وهم يفسدون في الملك. والفساد أمن الملك يروع وهو جريم، لأن الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد جرم الفساد بل جريمة حتى ينزل أمورة ممنوعة محرمة بعيدة، وأن قال فلا تبغي الفساد في الأرض، وأن قال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأن قال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
فَيُتَفَكَّرُوا وَيُتَدَبَّرُوا فِي هَذَا الْكَلَامِ اللَّهِ. أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ وَالطُّلَبَاءُ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف. يا أيها الناس الذين قتلوا في زمان النبوة صلى الله عليه وسلم بيت المال جمالات الرعاة وهم سلوا في الملك الحربة وهم حالة الأمن، وحكم أن يقتلهم وأن يقطع أعزاهم كذا فعل حتى عزهم في الآيان بالسنان المحيق ثم أضربهم في ماحق السيف، لأن في مقابلة ظلم شخصي قتل السوق محقا، وهكذا ارتكاب أمور كبيرة وهذا ظلم خديج منه، وانتشار الحربة في الملك. اللهم انصر أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز باکستان والمسلمين. باسمه تبارک و تعالی جل وعلا فله الحمد والثناء والسلام على نبيه صاحب الشفاعة والدرجات العلا وعلى آله وأصحابه ذوي الصدق والصفاء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أو كما قيل. أنتم تسمعون فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي صلوات الله عليكم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا مسرور دعوتمونی فی الحفلہ بارک اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام طلب من اللہ سبحانہ و تعالی الامن. اولهن الامن، لأن حصول الأمن مهم جدا. الإيمان يكون محفوظا إن الأمن في البلد والقرية. ألا ترى ماذا وقعت في أندلس؟ إذا فقد الأمن هناك ما سلم إيمان بعض المسلمين بسبب قتل المسلمين. لحصول الأمان من الجابرين يرتدون بعض الناس. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: من قتل الناس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رواه المسلم والبخاري: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. إذا فقد الرحم فقد الأمن، وإذا فقد الأمن يصير الدنيا كالسجن والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا. ويشير إلى صدره 3 مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر له أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يا أيها الإخوة الإسلامية، في زماننا الأمن مفقود. الأمن مفقود في البيت، الأمن مفقود في السوق، الأمن مفقود في المساجد، الأمن مفقود في البلاد، الأمن مفقود في الرئاسة، الأمن مفقود في سائر العالم. لأن الإنسان ترك هداية القرآن وتعليمات النبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الفتنة شد من القتل لأن الفتنة ضد نقص الأمن. فبذلك علماء أهل السنة سعوا لحصول الأمن في باكستان
لا في الباكستان بل في سائر العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وأنتم تنظرون في فلسطين وفي كشمير وفي اليمن وفي سوريا وأيضا في باكستان خاصة في المدرسة العسكرية بالبشاور. علينا أن نجتنب عن الفساد. نحب الأمن وأهل الأمن، وأهل الأمن هم أهل السنة والجماعة، أعني جماعة محب الأولياء والأتقياء. اللهم أطلب منك الأمن والإيمان وارحم علينا وعلى الوطن الباكستان وعلى سائر أهل الإيمان وما علي إلا البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس انور میں ہدیہ صلاۃ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے انجمن جلالیہ رضویہ ضلع راولپنڈی اسلام آباد کے زیر اہتمام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ رسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقدہ صدیق اکبر کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. احباب گرامی قدر، انجمن جلالیہ رضویہ پاکستان درگاہ مقدسہ بھکی شریف کے فیض کی ترجمان ہے، اور چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوائے اعظم پیشوائے اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، اس اعتبار سے انجمن جلالیہ رضویہ اپنا یہ حق سمجھتی ہے. ویسے تو ہر مسلمان کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر